నమస్తే. నా పేరు టి సుధారాణి. జేఎల్ఎన్ ఎకనామిక్స్ కేపీఎంజీజేసి బాయ్స్ నల్గొండలో పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు మనం ఎకనామిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ యూనిట్ 1లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అభివృద్ధి చెందిన దేశాల లక్షణాలు నేర్చుకుందాం. తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు సపరేట్గా బోధిస్తాను. Characteristics of developed economies. These economic factors and non-economic factors. So let's watch the video. Economic factors are high level of economic growth and gross domestic product and standard of living, consumption output. These four among decided the economic factors. These economic factors and non-economic factors both are very helpful for economic growth. Non-economic factors. What are the non-economic factors? Life expectancy, how many years we are living. Literacy rate, how many members they are going to take education. Low birth rate, low infant mortality rate, below 1 year children. For 1,000 births, how many children are going to death? Is called as infant mortality rate. Low maternal mortality rate for 1 lakh maternity women, how many women are going to die is called as low maternal mortality rate. These are non-economic factors. Economic factors and non-economic factors both are playing a vital role to decide the economic growth. Based on GNI, the world economy is divided into 4 categories in 2014. Low economy, low middle economy, upper middle economy, high income economy. 4 categories. 1. Low income economy, income range US dollars 1,035 or less. Second one, low middle economy, US dollars 1,036 to $4,085. In between these income group is called as low middle economy. Upper middle economy, US dollars 4,086 to $12,650. Fourth one, high income economy, US dollars 12,616 and above. These income countries all are comes under high income economy. Now we are going to main part of our lesson, main characters of developed countries. America, Japan, China, Britain, Germany, Switzerland. Number 1, significance of industrial sector. Number 2, high rate of capital formation. Number 3, use of high production and skills. 4, low growth of population. 5, per capita gross national income. Let us watch once again. 1, significance of industrial sector. 2, high rate of capital formation. 3, use of high production and skills. 4, low growth of population. 5, per capita gross national income. Let us learn about this. Number 1, significance of industrial sector. These countries, developed countries, they given a large importance to industrial sector. So they are getting 50% of income from industrial sector to national income. Contribution of industrial sector to national income is 50%. Large capacities of resource utilization. Large capacities of resource utilization is very, very important. Resources are very less, but they are using optimal use, large capacities. That increases the production. When you increase the production, our growth will enhance. Number 2, provide employment for jobless people. The jobless people is the main obstacle for country. These developed countries, they are providing employment for jobless people. All the people, they are getting jobs. 3,
Major national income from non-agriculture sectors. We have three sectors: agriculture sector, industrial sector and service sector. In these countries, developed countries, they are getting major portion of the contribution from non-agriculture sector, means industrial sector and service sector. We take one example. For example, UK, USA, Japan. In these three countries, you are getting 50% from major sector, industrial sector, a large, minimum, small scale, all industries. They are getting from 50% income and 21% from trade and commerce and 4% only from agriculture, 25% from other fields. This is the significance of industrial sector. So they are getting a lot of income, 50% national income from industrial sector only. This is a great play. Now we are going to second slide, high rate of capital formation. We are taking four countries, USA, Switzerland, Japan, China in 2000 and 2013. What are their savings and what are their investments? First, high level of savings. When high level of savings are there, they spent more on savings and these all the savings turn as investments. These all the investments convert as capital stocks. So these countries are heavy capital stocks. With that capital stocks only, their investors became as investors to the world. Rate of investment. These all the countries, their rate of investment is 20 to 25%. Let us see. USA 20% in 2013 and 24% in 2000. Switzerland in 2000 25%. 2013 it is 23% investment. Japan in 2000 25% investment, 2013 21% investment. And China is a high rate of capital formation in 2000 35% and it enhanced in 2013, it is 49%. Go to third one, use of high production and skills. See the Japan, see the image. Japan in 2019, innovation-led growth, innovations, new technologies, opening new markets, opening new methods. These are called innovations. First one, modern production and techniques. Modern production and tech, they are using only modern technology, advanced technology, well advanced technology. With the technology, they are getting high production and they are spending a lot of amount on research and development, scientific research and development. This priority to scientific research and development, so many scholars are working on so many issues and they are getting many innovations from research and development. These countries, they are able to produce better quality at lesser cost. For example, we are getting cell phones in India from different countries and South Korea, like these countries. These countries, they are producing better quality cell phones with a lesser cost. So Indians are buying that country's products, I mean cells. They are able to produce better quality at a lesser cost because of modern production and techniques. Use of modern mass productive and techniques. This is very important. Mass means a large production is coming. This large production, they use somewhat production for themselves and remaining productions they export to other countries in open market. 5. Rapid development of limited resources. Resources are very limited, but their development is growing in a rapid way. So they become as developed countries. And just now I told Japan, USA, China, Germany, Japan, Italy, Switzerland. These countries spending more budget, more GDP on research and development. For example, now Corona time, all the countries, they are spending more amount and more budget on research and development for vaccination, to take vaccines, new vaccines. Now we are going to fourth one, low growth of population. Because of low birth rates and high life expectancy, high standards of living,
more rapid economic industrial development, structure and values towards girls, maintain dignity of labor. This all along with the low growth of population. Population is growing very low. Per capita gross national income. High per capita GNI in Switzerland 59,610. Purchasing power parity taken into account. What is this purchasing power parity? A basket of goods in one country you are buying. At the same basket you are buying in another country with their currency. This is called as PPP, purchasing power parity. Now we learned 5 characters. Significance of industrial sector, high rate of capital formation, use of production and skills, low growth of population, per capita gross national income. Once we take one revision. Characteristics of developed economies, 2 factors are playing a major role, vital role. These are economic factors and non-economic factors. What are the economic factors? High level of economic growth, GDP, standard of living, consumption output. These 4 together are called as economic factors, and non-economic factors, life expectancy, literacy rate, low birth rate, low infant mortality rate, low maternal mortality rate. These all together economic factors and non-economic factors both are playing vital role and they are boosting the economic growth. Now we are going to the categories. How the World Bank is categorized on basis of GNI in 2014. 4 economies are there. Low income economy, low middle economy, upper middle economy, high income economy. Low income economy $1,035 or less. Low middle economy from $1,036 to $4,085 in between. And upper middle economy $4,086 to $12,615 in between. High income economy uses dollars 12,616 and above. This upper middle economy and high income economy is both are calling as developed countries. Main characters, very important. Number 1, significance of industrial sector. Number 2, high rate of capital formation. Number 3, use of high production and skills. Number 4, low growth of population. Number 5, per capita gross national income. These are very important. You have to write the side headings also in your exams. Significance of industrial sector. The large capacities, they are using their whole resources in optimal utilization. This is the very great interesting thing. Optimal utilization is very good for economy and they are providing wonderful employment for all the jobless people and they are giving more importance to non-agricultural sectors, industrial sector and service sector. So now all the jobs are in service sector like software engineers, hardware engineers and industrial sectors. So many technical graduates and engineering graduates, they are getting jobs in industrial sector. Second one is high rate of capital formation. This capital formation is very important issue. When you are going to high savings, high investments, it turn out the capital stocks. Savings, all the savings turn out as investment, all the investments make it as capital formation. When it is high, all the countries high rate capital formation, they grow well and well, they invest on industrial sector, they invest on sectorial contributions are coming from industrial sector only. So they are investing on industrial sector. So their rate of investment in their savings, their rate of investment is 20 to 25%. Here see China is highest percentage, 35 in 2000 and 2013 is 49. USA 24 and 2013 20, Switzerland 25, 23, Japan 25, 21. Use of high production and skills, it's very good quality of developed countries. They are engaging in modern production techniques in agriculture, modern production techniques in industrial sector, modern production techniques in service sector, very advanced techniques they are following. So they are able to produce very high production with better quality
less rate. With this, they are going to send exports, they are gaining income. These all the income are going to the capital formation. This is the rapid development. Low growth of population. It's very, very important in this population. Developing countries, they are suffering with population growth. But in developed countries, they are maintaining high living standards and they are maintaining very good health conditions, hygienic conditions, and they are maintaining sanitary conditions, and they are giving free education and free medical facilities. This all together is giving high standards of living. When we are going to high standards of living, our life expectancy also increase. We are increasing and we are living healthy life and we are living perfect life. This is the cause of low growth of population. When the birth rate controls, when the death rate controls, we enter into the third stage of population state theory. So in this place, they are maintaining the dignity of labor for small job, big job, and very big job, and most big job, and president of the country and normal common man of the country. They are doing their own work. They are maintaining the dignity of labor. It's a great quality, and their values also very good. Per capita gross national income, they are maintaining high per capita gross national income. Their purchasing power parity, once again I am explaining about purchasing power parity. A basket of goods you are getting in one country with their currency, and same basket of goods you are getting in another country with their currency. You are comparing these two. This is called as purchasing power parity. Want a basket of goods in one currency, vice versa another currency. Now we are going to Telugu medium. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల లక్షణాలు. వార్షిక స్థూల జాతీయ ఆదాయ ఆధారంగా డాలర్ విలువ ఆధారంగా ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక 2014లో 4 రకాలుగా వర్గీకరించారు. 4 రకాల వర్గీకరణలో మొదటిది నిమ్న ఆదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ, $1035 కానీ అంతకన్నా తక్కువ కానీ. నిమ్న మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండవది, $1036 కానీ $4085 వరకు. మూడవది ఉన్నత మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ, $4086 నుండి $12615 వరకు ఉన్నత మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ. నాలుగవది ఉన్నత ఆదాయ వర్గం, $12616 అమెరికన్ డాలర్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఉన్నత ఆదాయ వర్గం అని అంటారు. ఈ రకంగా 4 రకాలుగా వర్గీకరించాం. నిమ్న ఆదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ, నిమ్న మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఉన్నత మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఉన్నత ఆదాయ వర్గం. అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థకు 5 లక్షణాలు ఉంటాయి. మొదటిది పారిశ్రామిక రంగ ప్రాధాన్యత, రెండవది అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన, మూడవది ఆధునిక ఉత్పత్తి సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, నాలుగవది తక్కువ జనాభా వృద్ధి, ఐదవది తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం. మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం మనం. పారిశ్రామిక రంగ ప్రాధాన్యత, అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన, ఆధునిక ఉత్పత్తి సాంకేతికత నైపుణ్యాలు, తక్కువ జనాభా వృద్ధి, తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం. వీటిని వివరంగా తెలుసుకుందాం. పారిశ్రామిక రంగం ప్రాధాన్యత, ఉత్పత్తిగా ఉన్న వనరులను అన్నిటినీ ఉపయోగించి జాతీయ ఆదాయం పెంచడం. అంటే మనం ఉన్న వనరులను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోవడము ఒక లక్షణం. ఈ దేశాల్లో మాత్రం ఉన్న వనరులను పూర్తిగా ఉపయోగించి భౌతిక వనరులని, మానవ వనరులని పూర్తిగా ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ జాతీయ ఆదాయాన్ని పెంచుతున్నారు. ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించడం, ఎవరైతే ఉపాధి లేక ఖాళీగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు, ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు. జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయేతర రంగాలకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. వ్యవసాయ రంగము, పారిశ్రామిక రంగము, సేవా రంగము. వ్యవసాయం కాకుండా ఉన్న ఇతర 2 రంగాలు, పారిశ్రామిక రంగానికి, సేవా రంగానికి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. మనం ఇంగ్లాండ్ని కనుక పరిశీలిస్తే 50% పారిశ్రామిక రంగం నుంచి ఆదాయం వస్తుంది జాతీయ ఆదాయానికి, 21% రవాణా నుంచి మరి వాణిజ్యం నుంచి వస్తుంది, 4% వ్యవసాయం నుంచి వస్తుంది, 25% మిగిలిన ఇతర రంగాల నుండి వస్తుంది. ఈ విధంగా వాళ్ళు స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, చిన్న పరిశ్రమలు, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు, భారీ పరిశ్రమలు, కీలక పరిశ్రమలు, రక్షణ పరిశ్రమలు, పారిశ్రామిక రంగానికి ఎక్కువ వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మూలంగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా పెరిగి 50% ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. పారిశ్రామిక రంగం అమెరికాలో చూడండి ఎంత చక్కటి ప్రాధాన్యత. వాళ్ళు ఆ రకమైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల జాతీయ ఆదాయంలో వాళ్ళు ఉన్నతమైన స్థానంలో వెళ్ళగలుగుతున్నారు. రెండవది అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన.
ఈ పొదుపు అనేది చాలా గొప్పది. మనకు తక్కువ ఆదాయం వస్తే తక్కువ పొదుపు చేస్తాం, ఎక్కువ ఆదాయం లభిస్తుంది వాళ్ళకి కాబట్టి ఎక్కువ పొదుపు చేస్తారు. ఎక్కువ పొదుపు పెట్టుబడులకు మళ్ళిస్తారు, అధిక పెట్టుబడులు అవుతాయి. ఈ పెట్టుబడులన్నీ కూడా మూలధన నిల్వలు. పెట్టుబడులు మన కంట్రీకి ఎక్కువైపోయిన తర్వాత మిగిలిన మూలధన నిల్వలు. ఇతర దేశాలు ఎవరైనా అడిగితే ఈ మూలధన నిల్వల్లో నుంచి వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు. ఇక్కడ పెట్టుబడి రేటు వీళ్ళు 20 నుండి 25% ఈ దేశాలు కూడా 20 నుంచి 25% చాలా చక్కటి విషయము. మంచి పెట్టుబడి రేటును కలిగి ఉన్నారు. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే అధిక పొదుపు. ఇక్కడ మనం పరిశీలిద్దాం మూలధన కల్పన. అమెరికాలో 2000 సంవత్సరంలో 24% పొదుపు చేశారు, మూలధనం పెట్టారు. 2013లో 20%. యూకేలో 2000లో 20%, 2013లో 17%. అత్యధికంగా చైనాలో 2000లో 35%, 2013లో 49%. స్విట్జర్లాండ్లో 2000లో 25%, 2013లో 23%. జర్మనీలో 2000లో 24%, 2013లో 19%. మూడోది, వీళ్ళు ఆధునికమైన ఉత్పత్తి సాంకేతికత నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అంటే ఏ రకమైన ఉత్పత్తి చేయాలన్నా వాళ్ళు ఆధునికమైన ఉత్పత్తి సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించడంతో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అని అంటే ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరిగితే ఆదాయాలు పెరుగుతాయి, ఆదాయాలు పెరిగితే జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి, జీవన ప్రమాణాలు పెరిగితే దేశం ముందుకు వెళ్తుంది. అంతేకాకుండా వాళ్ళు పరిశోధనల మీద చాలా ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించి, ఎక్కువ డబ్బులు కేటాయించి అధిక నాణ్యత గల వస్తువులను తక్కువ ధరకే ఉత్పత్తి చేసి మార్కెట్లను విస్తృతపరుచుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు జపాన్ మార్కెట్ అండ్ జర్మనీ మార్కెట్. ఈ అభివృద్ధిపరిచిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పూర్తిగా ఉపయోగించుకొని భౌతిక వనరులను ఉపయోగించుకుంటున్నారు, మానవ వనరులను ఉపయోగించుకుంటున్నారు, సహజ వనరులను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. తక్కువ వనరులు ఉన్నా సరే పూర్తిగా వినియోగించుకోవడం వల్ల వాళ్ళు అధిక ఉత్పాదకతను పొందగలుగుతున్నారు. కారణం ఏంటి అంటే ఆధునికమైన ఉత్పత్తి సాధనాలు, సాంకేతికత, నైపుణ్యాలు అని చెప్పచ్చు. జపాన్ 2019లో చూడండి, ఇన్నోవేషన్ అంటే కొత్త కొత్త విషయాల్ని కనుగొనడాన్ని ఇన్నోవేషన్. కోవిడ్ టీకాలు కనుగొంటున్నారు, ఇన్నోవేషన్. ఉన్నదాన్ని కనుగొనడం కాదు, ఆల్రెడీ లేని దాన్ని కొత్త విషయాన్ని కనుగొనడాన్ని ఇన్నోవేషన్ అంటారు. పరిశోధన అభివృద్ధి మీద చేసే ఖర్చును పరిశీలిస్తే అమెరికా తన జీడిపిలో 2.79% ఖర్చు చేస్తుంది. యూకే 1.72% ఖర్చు చేస్తుంది. స్విట్జర్లాండ్ 2.87% ఖర్చు చేస్తుంది. జర్మనీ 2.92% ఖర్చు చేస్తుంది. జపాన్ 3.39% ఖర్చు చేస్తుంది. భారతదేశం చాలా తక్కువగా 0.81% మాత్రమే పరిశోధనల మీద ఖర్చు చేస్తుంది. నాలుగోది, జనాభా వృద్ధిలో తగ్గుదల. మంచి ఆరోగ్య పరిస్థితులు, నాణ్యత గల విద్య, మంచి వైద్య ప్రమాణం, విద్య, వైద్యము, ఆరోగ్యము ఈ మూడు ఉన్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా జననాల రేటు తగ్గుతుంది, మరణాల రేటు కూడా తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే జననాల రేటు తగ్గుతుందో, మరణాల రేటు తగ్గుతుందో జనాభా విస్ఫోటనం ఉండదు. జనాభా మూడో దశలోకి వచ్చేస్తాం మనం. అది ఆ దశలకి రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా మంచి ఆరోగ్య పరిస్థితులు, మంచి విద్య, మంచి వైద్యం ప్రభుత్వం అందించగలుగుతుంది. అధిక స్థాయి వినియోగం. మనకు వచ్చిన ఆదాయం అధికం, ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ వినియోగం చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఎక్కువ వినియోగం చేస్తారో ఆ వినియోగం వలన ఉత్పత్తి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆదాయము అన్నీ కూడా ఒక చక్రంలాగా ప్రవహిస్తూ తిరిగి ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి వనరులు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమాజంలో అభివృద్ధి చెందిన సమాజాల్లో నిర్మాణ రీత్యా అక్కడ చాలా విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దేశం యొక్క అభివృద్ధి కోసం, ఒక గోల్ చేరుకోవడం కోసం ప్రజలందరూ కూడా వేగవంతంగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆ రకమైన నిర్మాణము, ఆ రకమైన విలువలు గల ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి చాలా వేగవంతంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. జనాభా వృద్ధిలో తగ్గుదల. మనం ఎలా జనాభా వృద్ధిలో ఏ రకంగా తగ్గుతున్నాము చూడండి. ఆర్థిక వ్యవస్థలు జనాభా పూర్తిగా తగ్గుతూపోయి తక్కువ జనాల రేటు, తక్కువ మరణాల రేటుకు వచ్చేసాయి. ఐదోది, తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం. 2013 నాటికి స్విట్జర్లాండ్ $59,160తో, భారతదేశము $5,350తో ఉంది. చూడండి, $59,160 ఎక్కడ, $5,350 ఎక్కడ. ఈ తులనాత్మక పరిశీలన అనంటే పీపీపీ, పవర్ పర్చేసింగ్ ప్యారిటీ. తులనాత్మక పరిశీలనలో కొనుగోలు శక్తిని మనం పవర్ పర్చేసింగ్ ప్యారిటీ అంటాం. రెండు దేశాల్లో ఒక అమౌంట్తో ఒక దేశంలో వస్తువులను కొన్నప్పుడు అవే వస్తువులను వాళ్ళ కరెన్సీతో ఇంకొక దేశంలో కొంటే ఎన్ని వస్తాయి, ఈ రెండింటిని పరిశీలించడాన్ని కొనుగోలు శక్తి అని అంటారు, పవర్ పర్చేసింగ్ ప్యారిటీ అని అంటారు. తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం చూడండి, స్విట్జర్లాండ్ కన్నా జర్మనీ అత్యధికంగా 45,000, దానికన్నా అత్యధికంగా
స్విట్జర్లాండ్ $59,160 ఉంది. అమెరికా $53,750, భారతదేశం $5,350. ఈ పట్టికను కనుక మనం పరిశీలిస్తే అమెరికా ఎక్కువ డాలర్లు, యూకే $37,970, స్విట్జర్లాండ్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ డాలర్లు $59,160, జర్మనీ $45,010, జపాన్ $37,550, చైనా $11,850, భారతదేశము $5,350. ఎక్కువ ఆదాయాన్ని, ఎక్కువ జాతీయ ఆదాయాన్ని, ఎక్కువ తలసరి ఆదాయాన్ని ఎప్పుడైతే పొందుతామో ఆటోమేటిక్గా జీవన ప్రమాణం పెరిగిపోతుంది, మన ఉపాధి స్థాయి పెరిగిపోతుంది, మన వైద్య పరిస్థితులు పెరిగిపోతాయి, మన విద్యా పరిస్థితులు పెరిగిపోతాయి, దేశము అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల జాబితాలోకి ముందుకు వెళ్తోంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి వీటిని చూద్దాము. పారిశ్రామిక రంగం ప్రాధాన్యత 1, 2 అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన, 3 ఆధునిక ఉత్పత్తి, సాంకేతికత, నైపుణ్యము, 4 పరిశోధన అభివృద్ధిపై వాళ్ళు ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు, 4 జనాభా వృద్ధిలో తగ్గుదల, జనాల రేటు తగ్గుతోంది, మరణాల రేటు తగ్గుతోంది, 5 తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం. వివిధ దేశాల జాతీయ ఆదాయాన్ని మనము ఇక్కడ పోల్చుకున్నప్పుడు మనం ఎంత జాతీయ ఆదాయాన్ని, ఎంత ఎక్కువగా ఉన్న జాతీయ ఆదాయాలు, అధిక ఆదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు, తక్కువగా ఉన్న దేశాలు వెనుకబడిన లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా ఉంటాయి. అక్కడ ప్రజలు కూడా జీవన ప్రమాణాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో తక్కువ జీవన ప్రమాణాలు ఉంటాయి, అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఎక్కువ జీవన ప్రమాణాలు ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు మనము అభివృద్ధి చెందిన దేశాల లక్షణాలు తెలుగు మీడియంలోకి వచ్చినప్పుడు మనము వార్షిక స్థూల జాతీయ ఆధారంగా మనము డాలర్ విలువ ఆధారంగా ప్రపంచ బ్యాంకు 2014లో 4 రకాలుగా వర్గీకరించారు. దీనికి ముందు మనము ఆర్థిక కారకాలు, ఆర్థికేతర కారకాలు మనకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. జీవించే జీవన ప్రమాణం కావచ్చు, ఆయు ప్రమాణం కావచ్చు, వాళ్ళు జీవించే ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతున్నారని కావచ్చు, శిశు మరణాల రేటు కావచ్చు, మాతా శిశు మరణాల రేటు కావచ్చు, వారి యొక్క ఆదాయం కావచ్చు, వారి యొక్క తలసరి ఆదాయం కావచ్చు, వారి యొక్క జాతీయ ఆదాయం కావచ్చు, ఇవన్నీ కలిసి ఆర్థిక కారకాలు మరియు ఆర్థికేతర కారకాలు ఈ రెండు కలిసి ఆర్థిక వ్యవస్థని చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఒక రకంగా వెనక నుంచి నెట్టుతున్నాయి అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఆర్థిక కారకాలు, ఆర్థికేతర కారకాలు కనుక మనం వాటి మీద ఎక్కువ దృష్టి కేంద్రీకృతం చేస్తే దేశాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి దిశలో ముందుకెళ్ళి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా మారుతాయి. ఈ 4 రకాలుగా వర్గీకరించడానికి ఏ రకాలుగా వర్గీకరించారో వాళ్ళు ఒకసారి చూసుకుందాం. $1035 లేదా అంతకన్నా తక్కువ డాలర్స్ ఉంటే అది నిమ్న ఆదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ, అంటే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. ఈ తక్కువ ఆదాయం వచ్చినప్పుడు తక్కువ జీవన ప్రమాణాలు ఉంటాయి. రెండవది $1036 నుంచి $4085 మధ్యలో ఉంటే నిమ్న మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ. సామాన్యంగా ప్రజలందరిలో కూడా మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. వాళ్ళు తక్కువ ఆదాయాలతో ఉంటారు, తక్కువ ఖర్చులు పెడతారు, తక్కువ పొదుపులు చేస్తారు. వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు కూడా చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళ తలసరి ఆదాయం చాలా తక్కువ. మూడవది ఉన్నత మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ. $4,086 నుండి $12,615 వరకు. వీళ్ళు ఎక్కువ వినియోగం చేస్తారు, వాళ్ళకు వచ్చిన ఆదాయాల్లో ఎక్కువ వినియోగం చేస్తారు, పొదుపు కూడా చేస్తారు. వీళ్ళు ఉన్నత మధ్యతరగతి ఆర్థిక వ్యవస్థ. వీళ్ళు జనాభాలో ఎక్కువ శాతం కూడా ఉంటారు. ఉన్నత ఆదాయ వర్గం $12,616 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఉన్నత ఆదాయ వర్గం అంటారు. వీళ్ళని మనం బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు అంటాం, రిచ్ అంటాం, వాళ్ళు బాగా శ్రీమంతులు అని అంటాం. ఈ దేశాలన్నీ కూడా అధిక సంపన్న దేశాలు. ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ పొదుపు వస్తుంది, ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు వాళ్ళు, అందుకోసం వాటిని సంపన్న దేశాలు అంటున్నాం. అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థకి 5 లక్షణాలు ఉన్నాయి. పారిశ్రామిక రంగ ప్రాధాన్యత, అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన, ఆధునిక ఉత్పత్తి సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, తక్కువ జనాభా వృద్ధి, తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం. పారిశ్రామిక ప్రాధాన్యతలో మనము ఉన్న వనరులన్నిటిని కూడా పూర్తిగా మంచిగా వినియోగించుకోవాలి, అభిలషణీయ పద్ధతిలో వినియోగించుకోవడము అని అంటాం. అంటే ఏ వనరుతో మనం ఎంత ఉత్పత్తిని తీసుకోవచ్చో అంత ఉత్పత్తిని మనం తీసుకోవడాన్ని అభిలషణీయ ఉత్పత్తి అని అంటాం. ప్రజలకు ఎవరైతే నిరుద్యోగులుగా తిరుగుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు ఉపాధి కల్పిస్తారు. ఎప్పుడైతే ఉపాధి కలిగిస్తుందో ప్రజలు ఖాళీగా ఉండరు, కాబట్టి ఆ దేశం యొక్క ఉత్పాదకత పెరిగిపోతుంది.
వ్యవసాయం రంగానికి మనం ప్రాధాన్యతనిస్తే భారతదేశము, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు యుఎస్ఏ, జపాన్, స్విట్జర్లాండ్, చైనా ఇవన్నీ కూడా దేనికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయంటే పారిశ్రామిక రంగానికి, సేవా రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. దాని ద్వారా వాళ్ళకి జాతీయ ఆదాయంలో 50% పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వస్తుంది, 21% రవాణా సంఘం నుంచి వస్తుంది, వ్యవసాయ రంగం నుంచి కేవలం 4% మాత్రమే వస్తుంది, 25% ఇతర రంగాల నుండి వస్తుంది. పారిశ్రామిక ప్రాధాన్యత అమెరికా కానీ, చైనా కానీ, జపాన్ కానీ మీరు ఏ దేశం తీసుకున్నా కూడా ఈ పారిశ్రామిక రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు, భారీ పరిశ్రమలు, కీలక పరిశ్రమలు, రక్షణ పరిశ్రమలు వాటి మీద ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయిస్తారు వాళ్ళు. పెట్టుబడిలో మూలధన కల్పన రెండవ లక్షణం. మనం ఇక్కడ పొదుపుకు వస్తున్నాం, పెట్టుబడులకు వస్తున్నాం, మూలధన నిల్వలకు వస్తున్నాం. అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన. మనం కూడా డబ్బులు లేనిది ఏ పని చేయలేము, ఆదాయం లేనిది మనకు ఏ పని చేయలేదు. అంటే మనకు ఆదాయం ఉండాలి అని అంటే అదొక ఉపాధి ఉండాలి. మంచి ఉపాధి ఉన్నప్పుడు మంచి ఆదాయం వస్తుంది, అధిక ఆదాయం వస్తుంది, అధిక పొదుపు వస్తుంది, అధిక పెట్టుబడులు వస్తాయి. పెట్టుబడి రేటు ఈ దేశాల్లో 20 నుంచి 25% ఉంది. అది చాలా గొప్ప పెట్టుబడి. అందుకోసమే ఈ దేశాల దగ్గర ఉన్న మూలధన నిల్వలన్నీ కూడా వాళ్ళ పొదుపులు, పెట్టుబడులు మారిపోయి మూలధన నిల్వలుగా మిగిలిన నిల్వలన్నీ కూడా ఇతర దేశాల్లో, ఏ దేశాల్లో కావాలంటే ఆ దేశాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతూ ఉంటారు. అందుకోసమే వాటిని విదేశీ మారక నిల్వలు అని అంటాం. మనం ఇతర దేశాలకు వస్తూ ఉంటాయి. ఎఫ్డిఐ అంటాం, ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటాం. చూడండి, ఎక్కువగా స్విట్జర్లాండ్ 25% 2000 సంవత్సరంలో, అంతకన్నా ఎక్కువగా జపాన్ 25, సేమ్ చైనా 2000 సంవత్సరంలో 35%, 2013లో 49%. ఈ స్థాయిలో మూలధన కల్పన చేసిన తర్వాత ఆ దేశాల్లో మానవ వనరులు, భౌతిక వనరులు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిపోతానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఉత్పత్తిని, సాంకేతికతను, ఆధునిక వ్యవసాయ యంత్రాలు కానీ, ఆధునిక యంత్రాలు కానీ, ఆధునిక నైపుణ్యాలు కానీ, ఆధునిక సాంకేతిక విషయాలు కానీ మనం వినియోగిస్తామో మన ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. అంటే అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది. అవుట్పుట్ పెరగడంతో ఏమవుతుంది అని అంటే ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరగాలి అని అంటే మనం కొత్త కొత్త విషయాల్ని, ఆలోచనలు ఆహ్వానించాలి, కొత్త మార్కెట్లను ఆహ్వానించాలి, కొత్త విషయాల్ని కనుగొనాలి. దాన్ని ఏమంటాం? పరిశోధనలు అంటాం. పరిశోధనలు చేయాలి అంటే దాని మీద ఎక్కువ డబ్బులు కేటాయించాలి, ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలి. ఈ కేటాయించడం ద్వారా ఎక్కువ నాణ్యత గల వస్తువులను తక్కువ ధరకే ఉత్పత్తి చేసి అన్ని దేశాలకు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఆదాయాన్ని ఆర్జించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే ఉపయోగిస్తామో సహజ వనరులను పూర్తిగా వినియోగించుకుంటామో భౌతిక వనరులను కూడా పూర్తిగా వినియోగించుకుంటాం. ఎప్పుడైనా జపాన్, జర్మనీ, చైనా, అమెరికా, స్విట్జర్లాండ్ ఇన్నోవేషన్స్, కొత్త కొత్త విషయాలను కనుగొంటారు, కొత్త మార్కెట్ని కనుగొంటారు, కొత్త పద్ధతులను కనుగొంటారు, కొత్త టీకాలను కనుగొంటారు, కొత్త మందులను కనుగొంటారు, కొత్త పద్ధతులను కనుగొంటారు, కొత్త వస్తువులను కనుగొంటారు, కొత్త సెల్స్ని కనుగొంటారు. మార్కెట్ యాపిల్ 1, 2, 3 వర్షన్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి, శాంసంగ్ వర్షన్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. ఇది కొత్త టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్స్. పరిశోధన మీద, అభివృద్ధి మీద ఖర్చు చూసినప్పుడు భారతదేశం చాలా తక్కువ శాతం ఖర్చు పెడుతుంది కదా, 0.81% ఖర్చు పెడుతుంది. అమెరికా లాంటి దేశాలు మరియు జపాన్ లాంటి దేశం 3.39% తన బడ్జెట్లో, తన జీడిపిలో 3.39% పరిశోధన మీద, అభివృద్ధి మీద ఖర్చు పెట్టేసరికి ఆ దేశాల అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉన్నాయి. జనాభా వృద్ధిలో తగ్గుదల. ఎప్పుడైనా జనాభా తగ్గాలి అని అంటే మొట్టమొదటిగా వాళ్ళకి విద్యా సౌకర్యాలు, వైద్య సౌకర్యాలు ఉచితంగా కల్పించాలి. మంచి ఆరోగ్యకరమైన పరిస్థితులు కల్పిస్తే వాళ్ళ జీవన ప్రమాణ స్థాయి పెరిగిపోతుంది. అలాగే వాళ్ళ యొక్క సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్, మేము తక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలనే ఆలోచనతో, వాళ్ళు ఎక్కువ ఉత్పాదక దృష్టితో, తక్కువ జనాల రేటు, మంచి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేటు, మంచి పరిస్థితులతో ఆయు ప్రమాణం పెరిగిపోయి అల్ప మరణాల రేటు ఉంటాయి. అధిక జననాల రేటు, అధిక మరణాల రేటు కాకుండా అల్ప మరణాల రేటు, అల్ప జననాల రేటు ఉండడంతో వీళ్ళ సమాజము పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్లో కాకుండా జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతంలో 3వ దశకు చేరుకుంది. సమాజంలో నిర్మాణం ప్రకారం అనేక విలువలు, అధిక వృద్ధి ఉంటుంది. అందుకోసమని వీళ్ళు ఎక్కువ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంటారు. తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయాన్ని చూస్తే స్విట్జర్లాండ్ అధిక స్థూల జాతీయ ఆదాయాన్ని కలిగి ఉంది, భారతదేశము తక్కువ జాతీయ ఆదాయాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ పరిశీలన ద్వారా మనం ఏమనుకుంటున్నాము అని అంటే మనకు చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది, ఎక్కువ వినియోగం చేస్తారు, ఎక్కువ పొదుపు చేస్తారు, ఎక్కువ పెట్టుబడులకు మలుతుంది. ఈ రకంగా తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం భారతదేశంలో $5,350 మాత్రమే. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల లక్షణాలను ఒక్కసారి చూసుకుందాము. పారిశ్రామిక రంగ ప్రాధాన్యత 1, అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన 2, ఆధునిక ఉత్పత్తి సాంకేతికత 3, నైపుణ్యాలు 4, తక్కువ జనాభా అభివృద్ధి 5, తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం.
అధిక స్థాయిలో మూలధన కల్పన, ఆధునిక ఉత్పత్తి సాంకేతికత నైపుణ్యము, పరిశోధన అభివృద్ధిపై ఖర్చు, జనాభా అభివృద్ధిలో తగ్గుదల, తలసరి స్థూల జాతీయ ఆదాయం. ఈరోజుతో మన పాఠము పూర్తి అయినది. రేపు మరొక పాఠంలో కలుసుకుందాం.